नमस्कार, मैं सोनम। आसनसोल टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आइए ले चलते हैं आज की बुलेटिन की तरफ। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के एसबी गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। जनता को इन मुश्किल हालातों में राहत पहुंचाने के मकसद से आरएल के नर्सिंग होम में इलाज के खर्च में भारी कटौती करने का फैसला लिया गया। रानीगंज के बल्लभपुर ग्राम पंचायत इलाके के अंतर्गत साहेब मोड़ पर शनिवार सुबह ब्लॉक अध्यक्ष देवनाथ दास के खिलाफ पोस्टर देखे जाने से हड़कंप मच गया। इन पोस्टरों में आरोप लगाया गया है कि ब्लॉक अध्यक्ष देवनाथ दास भ्रष्टाचारी हैं और टीएमसी कर्मी उनको नहीं मानते। इसे लेकर भाजपा और माकपा दोनों दलों ने टीएमसी पर आक्रमण किया। भाजपा मंडल अध्यक्ष परिमल मांझी का कहना था कि टीएमसी में सभी भ्रष्टाचारी हैं और यह इसकी मिसाल है। उन्होंने साफ कहा है कि टीएमसी पार्टी में नीति या आदर्श नाम की कोई चीज़ नहीं है। टीएमसी में शामिल सभी भ्रष्टाचार करके पैसे बनाने में लगे हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी नेताओं में आपसी गुटबाजी चल रही है और सभी बाबू कोयला मवेशी तस्करी के मामले में कट मनी के लिए आपस में उलझ रहे हैं। यहां तक कि केंद्र सरकार की जो परियोजनाएं हैं उनमें भी कट मनी लेने के लिए टीएमसी नेताओं में होड़ लगी हुई है। उन्होंने कहा है कि आज जो पोस्टर लगाए गए हैं वह टीएमसी के आपसी गुटबाजी का ही नतीजा है। वहीं माकपा नेता हेमंत प्रभाकर ने कहा है कि बिना आग के धुआं नहीं होता। अगर उनके खिलाफ इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं तो कहीं न कहीं थोड़ी बहुत सच्चाई जरूर होगी और टीएमसी के कार्यकर्ता विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं से इस बारे में ज़्यादा नहीं जानते होंगे। यही वजह है कि इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि टीएमसी का नेता भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने भी टीएमसी नेताओं पर कटमनी खाने का आरोप लगाया है और कहा है कि टीएमसी नेता हर परियोजना में कटमनी खाने की फिराक में रहते हैं और ब्लॉक अध्यक्ष होने के नाते उनके पास सारी जानकारी रहती होगी। अगर वह इसका विरोध नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं यह समझा जा सकता है कि इस पूरे भ्रष्टाचार में उनकी भी संलिप्तता है। हेमंत प्रभाकर ने कहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है यह तो जग जाहिर है। आज टीएमसी के छोटे से छोटे नेता का भी 3-4 घर है, आलिशान जिंदगी बसर करते हैं। यह सारा पैसा कहां से आ रहा है? यह सारा पैसा भ्रष्टाचार का है। हालांकि रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी ने इस आरोपों को नकारते हुए कहा है कि देवनाथ दास एक ईमानदार नेता है जो किसी प्रकार के भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देते। यही वजह है कि उनको बदनाम करने के लिए यह पोस्टर लगाए गए हैं। तापस बनर्जी ने कहा है कि ममता बनर्जी ने तो कहा भी है कि टीएमसी में 1 या 2% ऐसे नेता हैं जो भ्रष्टाचारी हैं और पार्टी को अंदर से कमजोर कर रहे हैं। देवनाथ दास जैसे ईमानदार टीएमसी नेता के खिलाफ जिन्होंने भी इस तरह के पोस्टर लगाए हैं वह उन्हीं 2% में आते हैं जिनके बारे में ममता बनर्जी कह रही थी। তৃণমূলের নিজেদের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আর এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের আজকে শুধুমাত্র প্রকাশ্যে আসছে। এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আজকে তো নতুন কিছু না। তৃণমূল দলটা যখন থেকে গঠন হয়েছে তখন থেকে এই দলের নীতি আদর্শ বলে তো কিছু নেই। আমরা শুনেছিলাম সোনার পাথর বাটি, কাঁঠালের আমসত্ব, সেরকম যেরকম এগুলো বাস্তব নয় সেরকম তৃণমূলেরও নীতি আদর্শ বলে কিছু নেই। আর এরা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের মধ্যেই চলে। এদের শুধু নিজেদের মধ্যে খাওয়াখাই, নিজেদের মধ্যে শুধু ভাগাভাগি আর নিজেদের মধ্যে এখন বালির লড়াই, কয়লার লড়াই, বিভিন্ন ধরনের কাটমানির লড়াই, এমনকি যেটা প্রধানমন্ত্রীর শৌচালয় আছে, আবাস যোজনা আছে, সমস্ত কিছুতে শুধুমাত্র নিজেদের খাওয়াখাইতে এরা ব্যস্ত। এই বিষয়ে দেখুন নিজেদের মধ্যে যেটা ওদের হয়েছে এটা আজকে প্রকাশ্যে এসছে শুধুমাত্র। ওনাকে দেখুন ব্যক্তিগত হিসাবে তো মানে পরিচয় হিসাবে ওনাকে আমরা যতটুকু দেখেছি তাতে আমাদের তো খুব একটা পরিচিতিটা খারাপ না। পোস্টারটা দেখেছি বল্লভপুর সাহেবগঞ্জে মোড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের যিনি সভাপতি ব্লকের আছেন দেবনারায়ণ দাস, তারাই পোস্টার করেছে। এবং মজার ব্যাপার কি আমাদের কাছে কোনো নির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ ওর বিরুদ্ধে আমরা পাইনি। আসলে হচ্ছে যে ওদের দলের যখন লিখেছে এটা বোঝা যাচ্ছে কি ওদের দলের লোকরা তো আমাদের থেকে আরও বেশি ভালো জানবে।
বলে নিশ্চিত কিছু ব্যাপার হয়তো আছে, যা রটে তার তো কিছু তো বটে। এখন গোটা দলটাই দুর্নীতিগ্রস্ত। তৃণমূল দুর্নীতি করবে না এরকম কোনো নেতা খুব কম, মানে না বললেই চলে। ওটা দলটা হচ্ছে পাকে নিমজ্জিত একদম কালীঘাট থেকে বালিঘাট পর্যন্ত। আর আমাদের এলাকায় জানেন কি বালির যেভাবে রমরময় চলছে, আমরা দীর্ঘদিন ধরে বালি নিয়ে অভিযোগ করেছি। আপনি দেখবেন গতকাল পার্টি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি মোহাম্মদ সেলিম রাজ্য সম্পাদক উদ্বোধন করেছেন নজরে পঞ্চায়েত কর্মসূচি। আমাদেরও নজরে পঞ্চায়েত আছে এবং আমরাও নির্দিষ্ট অভিযোগ আছে যে ওখানে করবো, সব জায়গায় করেছি। বালি রমরমা এখানে চলছে। পেপার মিলে যে নেতা সে দুর্নীতিগ্রস্ত। সব জায়গায় কাটমানির খেলা আছে। 100 দিনের কাজের কাটমানি, ইন্দিরা আবাস যোজনাতে কাটমানি। একজন ইন্দিরা আবাসে 20-25 টাকা করে না টাকা দিলে ঘর হয় না গ্রাম এলাকায়। ফলে এই ব্যাপারে যখন উনি ব্লক সভাপতি, নিশ্চিতভাবে ওনারও জানার কথা, বারে বারে অভিযোগ উঠেছে। তাহলে ওনার নেতৃত্বে তো দুর্নীতিটা হয়েছে। উনি যদি সৎ থাকেন তাহলে ওনাকে যারা করছে এইসব তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। আর না হলে তাহলে বুঝতে হবে ওনারও হচ্ছে যে প্রশ্রয় আছে, তাহলে উনি ওনাকে পদত্যাগ করুন। যদি সৎ থাকেন তাহলে হিম্মত থাকে, তাহলে উনি এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে পদত্যাগ করুন। আর নাহলে বুঝবো কি উনিও জড়িয়ে আছেন, উনিও কাটমানির ভাগ পাচ্ছেন। আমাদের পরিষ্কার কথা, তৃণমূল কংগ্রেসই হচ্ছে যে আজকে সত্যি কথা বেরিয়ে আসছে, দিচ্ছে, পোস্টার দিচ্ছে। আমরা বারে বারে অভিযোগ করেছি যে এই সমস্ত বল্লভপুরে যারা নেতারা আছেন, কারো 2তলা বিল্ডিং, কারো 3তলা বিল্ডিং, মন্ত্রীরই যদি হচ্ছে যে মলয় ঘটক, মন্ত্রীরই যদি হচ্ছে যে 8খানা বাড়ি বেরোতে পারে, নিচে কী হচ্ছে আমরা তো নজরে এখানে দেখছি। আমরা একা এলাকার ছেলে, আমরা চাইবো যে কোনো দুর্নীতি নির্দিষ্ট অভিযোগ যদি থাকে প্রমাণিত হোক। আর অবিলম্বে এইসব নেতাদের হচ্ছে যে ওদের দল থেকে, তৃণমূল দল থেকে তাড়াবে না, এদের সামাজিক বয়কট করা উচিত আমার মনে হয়। রাজনীতিতে লোক ম্যান ঠিকই আছে, ম্যান কি হচ্ছে, যদি ভালো লোক থাকতেন তাহলে তৃণমূল কেন করতেন? ভাই দেখো, আমার জানা যতগুলো ছেলে আছে তার মধ্যে ও বেস্ট। এবং কলকাতায় যে তথ্য আছে তার মধ্যে দেবুর সম্বন্ধে ক্লিন চিট আছে। আমরা তো ওকে সভাপতি করিনি, পার্টি করেছি। এখন কিছু লোকের দেবুকে সহ্য হয় না, এই জন্য দেবু অসৎ কাজের সঙ্গে থাকে না, অনৈতিক কাজের সঙ্গে থাকে না। সেটা ওই অঞ্চলে সবাই জানে, রানীগঞ্জ শহরে। আর আমি 10 বছর করে বিধানসভায় ছিলাম, তো আমি এলাকাটাকে চিনি। এটা আমার সৌভাগ্য হয়েছিল, মমতা ব্যানার্জি আমাকে সেই সুযোগ করে দিয়েছিলেন। এবং প্রত্যেকটি কর্মীকে আমি তার নারী নক্ষত্র জানি, তার কুষ্টি জানি, সে সভাপতি কারা করতে পারে সেটা জানি। যেহেতু দেবু অনৈতিক কাজগুলো সমর্থন করে না, তাই ওকে রাখলে অসুবিধা হবে। তার জন্য পোস্টার মারছে, তো পোস্টার মেরে তোকে দল থেকে সরানো যাবে না। ও দলের তো মোটামুটি একটা দীর্ঘদিন ধরে পরিচিত মুখ, এবং আমাদের সম্পদ বলতে আমরা যেটা বোঝাই সেটা। আর মমতা ব্যানার্জি নেতাজি ধরে বললেন যে 1-2% বদমাইশ ছেলে আছে, এই 1-2%-এর মধ্যে এরাও পড়ছে, যারা পোস্টারটা মেরেছে। তারা সেই জাতে, সেই গোত্রে সামনে প্রতিবাদ করতে পারতো, কোনো যদি অসুবিধা থাকতো। মানে পার্টির সভাপতি ছিল, পার্টির অন্যতম উচ্চ নেতা, তাই সে ক্ষমতা নেই। রাত্রেবেলা মেলাইন করার জন্য পোস্টার মেরে দিল। তো ভালো লোকের বিরুদ্ধে পোস্টার মেরে বক্তব্য রেখে তাকে মেলাইন করা যায় না। এটা লোক আমার ওনার ওপর করে হাসছে আর কি, বাচ্চাদের মতো। একটা চাইল্ডিজ অ্যাক্টিভিটিস আর কি, আর কিছু না। তাদেরকে মানুষ ঘৃণা করে, এবং কারা করেছে সবাই জানে। তাদেরকে এলাকার লোক ঘৃণা করে, একদম প্র্যাকটিক্যালি ঘৃণা করে। তারা ঘৃণিত মানুষ ওই এলাকা অঞ্চলে যারা পোস্টারটা মেরেছে। आज भाजपा की तरफ से शीतला इलाके में स्थित भाजपा जिला कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। यहाँ जिला अध्यक्ष दिलीप देवप्पा चटर्जी और कृष्णेंदु मुखर्जी पत्रकारों से रूबरू हुए। इस मौके पर दिलीप दे ने कहा कि 13 सितंबर को भाजपा की तरफ से 9 अन्य चलो अभियान का आह्वान किया गया है। इसके तहत भाजपा नेता, कार्यकर्ता और समर्थक 3 भागों में विभाजित होकर 9 अन्य की तरफ कूच करेंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा कार्यकर्ताओं के एक दल का नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी करेंगे। दूसरे दल के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार रहेंगे। उस दल में आसनसोल शिल्पांचल के भाजपा नेतागण भी शामिल होंगे और तीसरे दल का नेतृत्व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष करेंगे। आज आसानसोल जिलार पक्ष থেকে নবান্ন অভিযান এবং সেবা দিবস এই দুটো কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে সারা বাংলা জুড়ে আজকে প্রেস বার্তালাপ হচ্ছে। আসানসোল জেলার পক্ষ থেকেও সেই বার্তালাপ রাখা হয়েছে। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আসানসোল জেলার মাননীয় সভাপতি দিলীপ দে মহাশয়, এবং আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের অন্যতম নেতা মাননীয় কৃষ্ণেন্দু মুখার্জি মহাশয়। আমরা প্রথমে দিলীপদার মাধ্যমে যে আজকের কী বিষয়গুলোর ওপর প্রেস বার্তা আছে সেগুলো উনি আপনাদের সামনে তুলে ধরেন।
নমস্কার। আর আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির প্রেস বার্তায় আমাদের উপস্থিত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনারা জানেন সারা বাংলায় একটা ব্যাপক আলোড়ন পড়ে গেছে। আগামী আর যে 13 সেপ্টেম্বর নবান্ন অভিযানের কর্মসূচি রাখা হয়েছে। আপনারা এটা খবর পেয়ে গেছেন যে আমাদের 3টে স্পট থেকে আর নবান্ন অভিযান করা হবে। আর একটা নেতৃত্ব দেবেন আর বিরোধী দলের নেতা আর শুভেন্দুদা। আর দ্বিতীয় যেটা আছে হাওড়া ময়দান থেকে, যেখানে আমাদের দক্ষিণবঙ্গ বিশেষ করে আমরা যেখানে উপস্থিত থাকব, সেখানে আমাদের মাননীয় প্রদেশ সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের নেতৃত্বে আমরা নবান্নের দিকে এগোবো। আর তৃতীয় যেটা আছে শিয়ালদা থেকে বা কলেজ স্কোয়ার থেকে, আর যেখান থেকে আমাদের আর অখিল ভারতীয় সহসভাপতি পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন সভাপতি আর দিলীপ ঘোষ, আর উনি ওই নবান্ন অভিযানের নেতৃত্ব দেবেন। তো এই নিয়ে ব্যাপক আমাদের প্রচার কর্মসূচি চলছে। আমরা আর বিভিন্ন জায়গায় ওয়ালিং, স্পটিং আর স্ট্রিট কর্নার, পোস্টারিং, ফ্লেক্স আপনারা দেখতে পেয়েছেন। এই ফ্লেক্সের মাধ্যমে আমরা ব্যাপক প্রচার চালাচ্ছি। তো এই প্রচার চালানোর কারণে আর আমাদের এখানকার যে অগণতান্ত্রিক যে রাজনৈতিক দল আছে টিএমসি, আর তারা আমাদের কার্যকর্তাদের বিভিন্ন আর ধরনের ফলস কেস আর এটা দেওয়া শুরু করেছে। আর নূতনভাবে আর যে পুরনো হয়তো কোনো জায়গায় একটা কোনো মুভমেন্ট হয়েছিল, তখন ওই আদার্স আর ভিকটিম বলে আর তাদেরকে আর নোটিশ পাঠাচ্ছে, এই ধরনের আমাদের কাছে খবর এসছে। তো আমরা ওগুলো আর আইনগতভাবে তারপর যেটা করার আছে সেটা আমরা সেইভাবে করব। এখন যে নবান্ন অভিযান যেটা আছে, নবান্ন অভিযান উপলক্ষে আমাদের জেলা আর আসানসোল জেলার পক্ষ থেকে আমরা পুরো সমস্ত আসানসোল জেলাবাসীকে আমরা আমন্ত্রণ করছি যে আসুন আগামী 13 তারিখ নবান্নে চলুন, নবান্ন অভিযানে এটা অংশগ্রহণ করুন। এবং পশ্চিমবঙ্গে যে ব্যাপক দুর্নীতি, আর এই দুর্নীতির আর শেষ আর পেরেকটুকু আমরা সেদিন আর নবান্ন অভিযানের মাধ্যমে আর যেটা করতে পারি এবং এই আন্দোলনকে সফল করতে পারি, সেই জন্য সমস্ত জেলাবাসীকে আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নবান্নে আর অভিযানে অংশগ্রহণ করার জন্য। এই একটা বিষয়। আর দ্বিতীয়, আপনারা জানেন যে আগামী 17 সেপ্টেম্বর আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির আর জন্মদিন আছে। সেই জন্মদিন থেকে মানে 17 সেপ্টেম্বর থেকে 2রা অক্টোবর পর্যন্ত আর এই যে পক্ষকাল ব্যাপী আর বিভিন্ন সেবামূলক কাজ আর আমরা সমস্ত জেলা জুড়ে করব, তার একটা পরিকল্পনা এসে গেছে। আর এই সেবা আর যে সপ্তাহ বা সেবা পক্ষ, আর এই পক্ষে আর আমরা আপনাদেরও সহযোগিতা কামনা করছি যাতে এই কার্যক্রমগুলো আমরা বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম যাতে আমরা সফল করতে পারি। তো এই আমাদের দ্বিতীয় বিষয় ছিল যে নবান্ন অভিযান আর প্রথম, দ্বিতীয় হচ্ছে আর সেবা পক্ষকাল, যেটা 17 সেপ্টেম্বর থেকে আর আমাদের 2রা অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন সেই পর্যন্ত আমাদের চলবে। তো এই দুটো বিষয় ছিল। আর বাকি আর আপনাদের যদি আর কিছু বিষয় জানা থাকে, এই বিষয়ে জানার আছে তো মাননীয় কৃষ্ণেন্দুদা আছেন, আমাদের বাপ্পা চ্যাটার্জি আছেন, আর তারা এই বিষয়গুলো আপনাদের সামনে রাখবেন। जो सीबीआई इंक्वायरी चल रहा है, ये हाई कोर्ट का निर्देश से कोयला जो स्कैम है, कोल स्कैम में ये सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। ये कोर्ट का जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर का अनुसार चल रहा है। मेरा एक कहना है, हम कल भी बोल रहे थे, कोई मीडिया आया था मेरे पास, कि हम लोग ये जो आसनसोल का मंत्री का घर में ये जो सीबीआई आया और उनका सारे 6-7 का कितना 5 घरों में छापेमारी हुआ और सीआर नील करके ले गए हैं। जो मंत्री जी का जो बयान स्टेटमेंट हम सुना तो उसमें कोई चीज़ रिकवरी नहीं हुआ, सीआर नील दिखा के गया है। तो ये तो खाली मंत्री का अपमान नहीं है,
ये तो सारा आसनसोल का जनता का, आसनसोल का जनता इतना प्यार करते हैं, 3 बार उनको जिताए हैं, मंत्री हैं, ये तो हम लोग का सबका तो अपमान है। तो हम ये समझते हैं ना, जो स्टेट का आइन मंत्री ये सीबीआई का खिलाफ इमीडिएट उनको हाईकोर्ट में जाना चाहिए, और जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हाईकोर्ट का ऑर्डर से चल रहा है, ये ऑर्डर का खिलाफ उनको जाके वहाँ पिटीशन दाखिल कराना चाहिए। जैसे ये अननेसरी ये कर रहा है, हैरेस कर किया जा रहा है। हम लोग तो यही समझते हैं, বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি, যে আমার আসানসোলের মানুষের আবেগ ওনার সাথে আছে। উনি তো তৃণমূলের মন্ত্রী নয়, উনি আসানসোলের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। আসানসোলের মানুষের ভাবাবেগের ব্যাপার, আসানসোল মানুষও অপমানিত। এইভাবে সিবিআই এসে গোটা দিন ধরে প্রেস দেখালো সমস্ত জিনিস, এটার বিরুদ্ধে ওনার ইমিডিয়েট উচিত ওনাকে গিয়ে হাইকোর্টের নজরে আনা, যে এইভাবে সিবিআই হ্যারাস করছে। উনি এখনো পর্যন্ত কেন করেননি আমি এটা বুঝতে পারছি না। আমার পশ্চিমবঙ্গের কি বলছি, আমার আসানসোলের মানুষের ভাবাবেগকে সম্মান দিয়ে ওনার কোর্টে যাওয়া উচিত, এটা বলে আমি মনে করি। যদি আমার সঙ্গে কখনো কথা হতো আমি উপদেশটা আমাকে দিতাম, আমার মনে হয় এটা করা উচিত। আর কিছু আমরা এই নবান্ন ঘেরাও অভিযান যে আছে এটাকে সফল করার উদ্দেশ্যে কালকে আমরা একটা বড় একটা র্যালি রবীন্দ্র ভবন থেকে আসানসোল কর্পোরেশন পর্যন্ত আমরা এটাকে একটা করেছি। এবং বিশ্বাস করুন, এই যখন র্যালি চলছে ডিউরিং এই সময় এর মধ্যে এই বিভিন্ন জায়গায় আসানসোলের 2-3টে কর্নারে তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতীরা এই র্যালিতে হামলা করার প্রচেষ্টা করে। যেভাবে হোক আমাদের কার্যকর্তাদের, আমাদের যে ভলেন্টিয়ার ছিল তারা অত্যন্ত সতর্ক ছিল, কোনো প্ররোচনায় পা দেয়নি। এবং রাত্রেও আমি বলছি, আমাদের যে ক্যান্ডিডেট আপনি জানেন, এর আগে আমাদের 56 আমাদের ওয়ার্ডটা হচ্ছে 51-এর ক্যান্ডিডেট যে ছিলেন আমাদের হেমন্ত মণ্ডল, তার বাড়িতে 51-এ যে অনন্ত মজুমদার যিনি আছেন ওখানের কাউন্সিলর, উনি কাল রাত্রেবেলা ওনার বাড়ি থেকে হামলা করেছেন। এই র্যালির মধ্যে কিছু বাইক ওখানে ঢুকে গেছিল এবং সেই বাইকের সঙ্গে কিছু কথা কাটাকাটি হয় আমাদের কর্মীর, এবং সেই কর্মীর বাড়িতে রাত 11:30টার সময় সেখানে হামলা হয় তার বাড়িতে। এবং সেইখানে উপস্থিত ছিলেন আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি বাপ্পা চ্যাটার্জি, গেছিলেন ওখানে, এবং আমরা কন্টিনিউ মনিটর করছিলাম। হীরাপুর পুলিশকে জানানো হয়েছিল এবং পুলিশ হস্তক্ষেপ করেছে ঠিক টাইমে, না হলে এটা অনেক বড় ঘটনা ঘটতে পারত। আমি এটা বলতে চাইছি আপনাদের মাধ্যমে, বারবার তৃণমূল কংগ্রেস এত অ্যাগ্রেসিভ হয়ে গেছে এখন এই সময়, এবং প্রত্যেকটা কার্যকর্তার সঙ্গে ওরা পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করতে চেষ্টা করছে। আমরা আমাদের কার্যকর্তাদের বোঝাচ্ছি এবং আমরা তাদেরকে বলছি যে আপনারা কোনো প্ররোচনায় পা দেবেন না, কিন্তু এই জিনিস যদি সংঘাতের জায়গায় যায় এর ফল কিন্তু অনেক অন্যরকম। তাহলে আপনারা আশঙ্কা করছেন যে 13 তারিখে যে নবান্ন অভিযান হতে পারে, হবে তাতেও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা হতে পারে। এর আগেও হয়েছে, বাস প্রচুর ভাঙচুর হয়েছে। আমাদের বাস যেখানে রাখা হতো, কলকাতার যে জায়গায় বাস আমাদের যেখানে পার্কিং হতো, পার্কিংয়ের জায়গায় আমাদের বাস ভাঙচুর হয়েছে, আমাদের রাস্তায় আমাদের কার্যকর্তারা এফেক্টেড হয়েছে। আমরা আশঙ্কা করছি এরকম, এবং আমাদের আশঙ্কা আমরা জানিয়েছি প্রশাসনের বিভিন্ন জায়গায়, এবং দেখা যাক। এবং আমাদের কার্যকর্তারাও সেদিনের সমস্ত সে রাস্তায় যদি কোনো রকম ইনসিডেন্ট হয় সেটার জন্য আমাদের ছেলেরাও প্রস্তুত থাকবে। আর तृणमूल ने हाल ही में जिले में प्रखंड स्तर से पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की। इस घोषणा के बाद तृणमूल द्वारा गुटबाजी खत्म करने की बात कहने के बावजूद शुक्रवार की शाम अंडाल प्रखंड के काजोरा गांव में खुलेआम गुटबाजी की मिसाल देखने को मिली। तृणमूल के 2 गुटों के बीच में हिंसक झड़पें, लाठियों का प्रयोग और तोड़फोड़ होती रही। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी संख्या में पुलिस तैनात की गई थी, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ और बढ़ गया। दरअसल दूसरी बार प्रखंड अध्यक्ष चुने गए कोलोबारन मंडल के सम्मान में काजोरा गांव स्थित प्रगति भवन में समारोह का आयोजन किया गया। अन्य नवनियुक्त अधिकारी भी यहां मौजूद थे। नवनियुक्त प्रखंड उपाध्यक्ष छोग्राम निवासी मलय चक्रवर्ती को आमंत्रित नहीं किया गया था। कार्यक्रम के बीच में मलय चक्रवर्ती के समर्थकों ने कथित तौर पर हंगामा शुरू कर दिया। विवाद बढ़ने पर मारपीट शुरू हो गई। सभा में गाली गलौज और गाली गलौज से काफ़ी तनाव पैदा हो गया था। हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते गए।
मौकों पर दोनों पक्षों के लोग जब बड़ी संख्या में जमा हो गए तो लोगों का आमना सामना हो गया। इस घटना में पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ की गई। मामला सुलझने की बजाय और बिगड़ गया। प्रखंड उपाध्यक्ष मलय चक्रवर्ती ने सीधे प्रखंड अध्यक्ष पर उंगली उठाई। मलय बाबू ने कहा कि प्रखंड अध्यक्ष कालोबरन मंडल, युवा नेता पार्थ देवासी और असित मंडल के नेतृत्व में उनके पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ की गई। मलय बाबू ने बताया कि काजोरा क्षेत्र में नवनियुक्त प्रखंड अध्यक्ष कालोबरन मंडल की स्वागत सभा हुई। हालांकि काजोरा इलाके में कार्यक्रम होने के बावजूद मलय बाबू ने शिकायत की कि उन्हें किसी भी तरह से प्रखंड अध्यक्ष द्वारा सूचित नहीं किया गया। प्रखंड अध्यक्ष के समर्थकों ने काजोरा हाई स्कूल के सामने स्थित टीएमसी पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ की। पार्टी कार्यालय के हर सामान में तोड़फोड़ की गई। आरोप है कि पार्टी कार्यालय के अंदर एलईडी टीवी, कुर्सियों, मेजों और सभी फर्नीचर में तोड़फोड़ की गई। सूत्रों के अनुसार घटना की खबर फैलते ही प्रखंड उपाध्यक्ष मलय चक्रवर्ती के लोग मौके पर पहुंचे और प्रखंड अध्यक्ष के लोग भाग खड़े हुए। दोनों पक्षों के लोग दोनों तरफ से जमा हो गए। इसके चलते इलाके में घटना का तनाव बढ़ गया है। अंडाल थाने से भारी पुलिस मौके पर पहुंच गई और स्थिति को नियंत्रित किया। अंडाल प्रखंड अध्यक्ष की ओर से कोई जवाब नहीं आया। এখানে পার্টি অফিসে ভাঙচুর হয়েছে, কিছু দুষ্কৃতী এসেছিল। কালু মন্ডল, যে আমাদের ব্লক প্রেসিডেন্ট কালুবরণ মন্ডল, কৌশিক মন্ডল, পার্থ দেবাসী, এরা আমার অফিসের বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে এটা করেছে। কেন বুঝতে পারছি না কি জন্য করেছে, কিসের রাগ, কিসের কি ঘটনাটা কি, মানে কি নিয়ে সূত্রপাত? হ্যাঁ, সূত্রপাতটা কি নিয়ে? সূত্রপাত এখানে একটা আজকে মিটিং ছিল, সম্বর্ধনা ছিল কালুবরণ মন্ডল ওদের। ওই সম্বর্ধনা ওখানে নিজেদের মধ্যে কোনো ঝুটঝামেলা হয়েছে, তারপরে এসে পরে এরা অফিসটাতে আপনি কি সম্বোধনা ছিলেন? না, আমি ছিলাম না। আচ্ছা, আপনাকে এইখানে বাদ দিয়ে মানে করলো কেন সেটাও বুঝতে পারছি না কি কারণে করেছে আমাকে বাদ দিয়ে। আমাকে তো দল সভাপতি করেছে অন্ডাল ব্লকের, কি কারণে করেছে আমি সেটাও বুঝতে পারছি না। আচ্ছা, কি কি করেছে ওরা? আপনার ওখানে কি কি ক্ষতি করলো ওরা? আমার অফিসের সব চেয়ার টেবিল সমস্ত ভাঙচুর করেছে, টিভি, ফিল্টার, সমস্ত কিছু। আপনি কি উপরে নেতৃত্বকে জানিয়েছেন? আমি সবাই জানিয়েছি, সবাই পারল। কি বললেন? বললো আমরা দেখছি। আপনি কি চাইছেন? আমি চাইছি পার্টির বিচার করুক। আপনি কি এটা নিয়ে এফআইআর করবেন, কমপ্লেন করবেন? দল যদি বলে তাহলে এফআইআর করবো, আর দল যদি বলে নিজের মধ্যে ইয়ে করবো। কারা কারা ছিল এটার মধ্যে? আমি সব জানতে পারিনি, তবে যেটুকু জানতে পারলাম যে আমাদের ব্লক প্রেসিডেন্ট এখানে আমার অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে এটা করিয়েছে। আপনার নাম? মলয় চক্রবর্তী। আপনি আপাতত কিসে পোস্টে আছেন? সহসভাপতি অন্ডাল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস। আজকে ঘটনাটা কি নিয়ে সূত্রপাত? আজকের ঘটনাটা কাজোড়া অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস থেকে আমাদেরকে সম্বর্ধনা দেওয়ার আয়োজন করেছে। প্রগতিশীল পাঠাগারের ওইখানে একটা কমিউনিটি হল আছে, ওইখানে তাতে কিছু শৃঙ্খল ছেড়ে যেয়ে করে সেই প্রোগ্রামটাকে মণ্ডপ করার চেষ্টা করে। আমাদেরকে উপপ্রধান এবং পঞ্চায়েত সমিতির 2 জন মেম্বার, তার সঙ্গে 14-15 জন মেম্বার ছিল, এরা সব সম্বর্ধনার আয়োজনটা করেছে। না না, ভাঙলো কারা? পার্টি অফিসে ভাঙচুর হয়েছে, কি ব্যাপার এটা? কোন পার্টি? তৃণমূল পার্টি অফিসে 2টো পার্টি অফিস ভাঙচুর হয়েছে। ওরা ওই যে যারা সব ইয়েতে আমাদের সম্বর্ধনা সভাতে এসেছিল, তাদের সব মহিলা থেকে শুরু করে তাদের সব বাড়ির লোকরা ইনজয়েড হয়ে গেছে, কারো হাত ফ্র্যাকচার হয়েছে, কারো কিছু হয়েছে, লাইট অফ করে দিয়ে করে। কি নিয়ে ইনজয়েড হলো, কারা করলো এটা? ওটা বলছি না, কিছু আমাদেরই দলের কিছু উচ্চশৃঙ্খল ছেড়ে তারা যাই করে ওইটাকে মন্ডল করতে চেয়েছে। কেন খণ্ডটা কেন কারণটা কি? তারা বলছে মলয় চক্রবর্তীকে ডাকা হয়নি। তাদের মধ্যে থেকে আমি জিজ্ঞেস করবো ইয়ে করছি মলয় চক্রবর্তীকে, কালকে রাত্রে বলে মলয় চক্রবর্তীকে বলে এসছে ওরা, এবং মলয়কে আমি ওখানে যাওয়ার পরে আমি ফোন করেছিলাম, মলয় তুমি আসলে কেন? মলয় ফোন তুলেন না। তার নেতৃত্বেই তাদের ছেলেরা এসব করেছে। নবনিযুক্ত সভাপতিদের সম্বর্ধনা, সেই সম্বর্ধনাতে সহসভাপতি যিনি আছেন ব্লকের, তার অভিযোগ যে আপনার টিম এসে ওদের পার্টি অফিস ভাঙচুর করেছে। কি বলবো? টিম আমার বলে কিছু নয়, টিম তৃণমূল কংগ্রেস। এটা ওইখানে ওদের গ্রাম্য ব্যাপার। ওই পঞ্চায়েত সদস্য এত সব ছিল, সম্বর্ধনা ছিল, তাদের যে প্রোগ্রামটা ভণ্ডল করে দেওয়ার জন্য তারা সেই ক্ষোভে, এবং তাদের বাড়ির সব লোকের অনেকে চোটঘাট লেগেছে, সেই ক্ষোভে ওই জিনিসটা প্রগতিশীল ওখানে যেখানে আমরা এসে করে, আমরা যখন ওই দিক থেকে আসছিলাম খাসকাওড়া থেকে, তখন আমরা এসে করে আবার সকলকে বাইর করি। তার রতন সাহানা সেখানে সাক্ষী আছে। সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান যেখানে হওয়ার কথা ছিল সেখানে নাকি আপনাদেরকে মলয় চক্রবর্তী কমিটি মারধর করেছে। মারধর কিছু করেনি,
ধাক্কাধাক্কি ওই এমনি জনসাধারণকে করেছে, কর্মীদের দিকে ওয়ার্কার দিকে করেছে। মহিলারা লাইনটা অফ করে দেওয়ার জন্য হুড়োহুড়ির মধ্যে মহিলারা পড়ে আক্রান্ত হয়েছেন। এই যে পার্টি ভাঙচুরটা কি চোখে দেখলেন? এই খবরটা এটা ঠিক নয়, যারাই করে থাকুক আর যারা প্রগতিশীল ঝামেলা করেছে এটাও ঠিক করেনি। এটা আমরা বসে পড়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা বসে পড়ে জিনিসটা अभी तक आप देख रहे थे आसनसोल और आसनसोल के आसपास की खबरें। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।